مفتی راشد صاحب، اصل میں میرے ایک دوست ہے جاننے والے عبدالشکور بھائی، انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے. میرے جی محلے میں اصل میں مفتی صاحب کافی لوگ جو ہے نا وہ مرتد ہو چکے ہیں، اچھا ایکس مسلم ہو چکے ہیں. تو اس میں سے کچھ میرے دوست احباب بھی ہے، تو وہ بھی کئی ساری چیزیں بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں یہ پرابلم ہے. تو اب ہمارا ایمان بھی جو ہے وہ تھوڑا اوپر نیچے ہو رہا ہے. عبدالشکور بھائی نے کہا کہ میرے پاس ایک مفتی صاحب ہے، کافی نالجبل ہے، آپ ان سے بات کریے، آپ اپنا ایمان جو ہے وہ ضائع نہ کریں. تو آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ ممبئی سے کر رہا ہوں مفتی صاحب. ممبئی. اچھا جی. تو مفتی صاحب، جیسے رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جی رسول جی اللہ جی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، رول جی ماڈل ہے. ہاں تو ہاں جی، لیکن جب میں رسول اللہ کی زندگی کو دیکھتا ہوں جیسے کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے، تو اس میں کئی سارے معاملات میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو انسانیت کے بالکل خلاف ہے. جو اسلام جس چیز کی اجازت دیتا ہے اس میں جیسے سے کیا چیز؟ ایک مثال جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرنا، اس کو بیچنا، اس کی پرمیشن دیتا ہے، اس کو الاؤ کرتا ہے. تو ہاں یہ ہاں ہاں کیسے انسانیت کے مطابق ہے؟ یہ تو کسی مہیلا کو، کسی عورت کو ہاں آپ ہاں سلیب بنا رہے ہو، تو اس کے ساتھ سیکس کر رہے ہو، اس کو مارکیٹ میں بیچ بھی رہے ہو، پراپرٹی ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے. تو یہ کیسے انسانیت کے مطابق ہو سکتا ہے؟ پھر جو انسانیت کے خلاف کام کرے وہ نبی یا رسول کیسے ہو سکتے ہیں مفتی صاحب؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. اصل میں جی ہم اپنے ماحول کے لحاظ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. جی جی. آج کا ماحول دنیا میں ہے کہ بالکل دنیا سے غلامی ختم ہو چکی ہے. اس پہ کچھ ایسا نظام بنا کہ دنیا سے غلامی بالکل ختم ہو گئی، نہ تو باندھی ہیں نہ غلام ہیں. اب جب کوئی ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو اس میں فوجیوں کے لیے پورے رول بن گئے. وہ آہستہ آہستہ ترقی ہوتی رہتی ہے اور اس اعتبار سے جو ہے چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. تو ابھی رول بن گئے کہ فوجیوں کے ساتھ ایسا کرنا ہے اور ایسا کرنا ہے. جی اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ اسلام ہی کی بات نہیں ہے، کیا ہے جتنے مذاہب تھے اس وقت کے، اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ ایک ملک جب دوسرے ملک پر حملہ کرتا تھا تو جو فوجی قیدی ہوتے تھے ان کو جو ہے رکھنے کا کوئی نظم نہیں تھا، کوئی اس طریقے کی مستقل جیل نہیں تھی. تو اس کا ایک طریقہ تھا. لیکن اسلام نے کیا کیا، دوسرے اس میں کوئی اس طریقے کی چیز موجود نہیں، لیکن اسلام نے بہانے بہانے سے ان کو، غلاموں کو آزاد کرنے پر ابھارا، بار بار اس کے اوپر زور دیا. بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کی معافی کو اسی کے اوپر معلق کر دیا کہ اس کی معافی تبھی ہوگی جبکہ آپ غلام آزاد کریں. جیسے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے غلطی سے، تو اب اس کے لیے کفارہ یہ مقرر کیا گیا پہلے نمبر کا کہ وہ غلام کو آزاد کرے. اگر کوئی روزہ جان بوجھ کے توڑ دے، کفارہ یہ اس میں مقرر کیا گیا کہ اس کو، غلام کو ایک آزاد کرے. اسی طریقے سے اگر غلام کو بیجا مار دیتا ہے تو اس کا صحیح کفارہ یہ مقرر کیا گیا کہ اس کو آزاد کرے. تو بار بار آزادی کی طرف رغبت دلائی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ اگر ایک غلام کو کوئی آزاد کرتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ہر جگہ موجود ہے کہ جب کوئی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اس کا ایک ایک عضو آزاد کر دیا جاتا ہے جہنم سے. اس طریقے سے بیان کیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر مانگنے کتنے غلاموں کو آزاد کرتے رہے. آپ کے جو لیپالک تھے حضرت زید بن حارثہ، ان کا قصہ آپ نے سنا ہوگا شاید، کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت خدیجہ نے خرید لیا تھا ان کو اور ان کو جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا. لیکن ان کے والد آئے تھے، آپ کو شاید پتا ہو، اور وہ ان کو لے جانا چاہتے تھے، گئے نہیں تھے وہ. ہاں نا، گئے نہیں تھے. کیوں نہیں گئے تھے؟ کوئی اچھا سلوک ہوا تھا ان کے ساتھ تبھی تو نہیں گئے تھے. نہیں، وہ تو اسی رسول اللہ نے ان کو طریقے اپنا مبینا بیٹا بنا دیا تھا نا. لیکن مفتی بنا صاحب دیا میرا تھا. سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ اسلام لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرنا الاؤ کرتا ہے بنا شادی کے؟ الاؤ کرتا ہے. جب وہ کوئی خرید لے، باقاعدہ پہلے زمانے کے لحاظ سے جو وہ نظام تھا کہ وہ جنگی قیدی ہوں، تو اس میں اسلام میں باقاعدہ اس کی گنجائش موجود ہے، شرائط ہیں، وہ ماریا شرطیں اگر کتیا پوری تو نہیں جنگی ہوئی. قیدی نہیں تھی نا، وہ تو رسول اللہ کو گفٹ کی گئی تھی نا. جی، ماریا کتیا جو ہے یہ جنگی قیدی تو نہیں تھی، یہ تو رسول اللہ کو گفٹ کی گئی ہوئی تھی. نہیں، جنگی ہی قیدی تھی وہ. نہیں، کہیں جب نہ کہیں رسول اللہ جنگ، کو سنیے پوری بات. حضور نے تو ان کو خریدا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے گفٹ ملی تھی. گفٹ میں ملی آپ کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں ملی. لیکن وہ پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور پہلے سے چلے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی انداز سے ہوا ہوگا. غلامی چونکہ ایک زمانے سے چل رہی تھی نا. لیکن تو اس میں یہ جو ہے مفتی صاحب، یہ تو مجھے پتا ہے پہلے سے چل رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام نے غلامی کو چالو کیا.
لیکن آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ جو اگر غلام کو خریدے اس کا مطلب خرید و فروخت بھی چل رہی تھی. اچھا اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاں بیچ بھی سکتے ہیں آپ, خرید بھی سکتے ہیں, جی سیکس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے, یہ آپ کو انسانیت کے خلاف نہیں لگ رہا یہ کہ کسی انسان کو کسی عورت سے جب آپ شادی کرتے ہیں, کسی عورت سے جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سیکس کرنا جائز ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ عورت کے ساتھ ہوتا ہے نا, جب کسی سے آپ شادی کرتے ہیں تو اس سے سیکس کرنا جائز ہو جاتا ہے, شادی نہ کریں تو اس کے ساتھ سیکس کرنا جائز نہیں رہتا ہے. اتنی بات تو مانتے ہیں نا آپ؟ ہاں بالکل مانتا ہوں. وہ کیوں ہوتا ہے اسلامی نقطۂ نظر سے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے مہر ادا کیا. جب مہر ادا کیا شادی کرتے وقت, اور اس کا ایک خاص عضو کو اس نے خرید لیا, سیکس کرنے بھر کے لیے اس کو خریدا, وہ خریداری اس طرح کی ہوتی ہے. بیوی کو خرید رہے ہیں, مطلب ہم اجرت خرید نہیں رہے ہیں, بیوی کو نہیں خرید رہے ہیں, سیکس کرنے کی اجازت اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے. سیکس کرنے کی اجازت اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے. مطلب جس سے ہم شادی کر رہے ہیں اس کو جو اجرت دے رہے ہیں, جو قرآن کی آیت میں اجرت کا ورڈ استعمال ہوا ہے, تو یہ اصل میں اس کو سیکس کرنے کے لیے ہم ایک ذریعہ بنایا اجرت دے کے. اجازت جو ہے اسے ہم حاصل کر رہے ہیں, پیسے کے ذریعے راضی کر کے ہم اس سے اجازت حاصل کر رہے ہیں. وہاں بھی پیسے کا لین دین ہوتا ہے, اس میں بھی ہوتا ہے, مہر میں بھی. اور جب ہم کسی عورت کو خریدتے ہیں پورے کو, تو اس میں جب دوسرے اعضاء کے مالک ہو گئے تو اسی طریقے سے شخص کے بھی مالک ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے اس میں, یہ انداز ہوتا ہے. تو مفتی صاحب اگر پیسے سے خریدا جا سکتا ہے سیکس, تو اگر میں بازار میں جاؤں کسی پروسٹیٹیوٹ ہاؤس میں, ابھی میں اس کا اردو ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر وہ گندا لگے گا, پروسٹیٹیوٹ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے, دھندے والی, تو اس کو بھی پھر پیسے دے کے میں اپنی جسمانی خواہش کو پھر پوری کر سکتا ہوں کیونکہ معاملہ پیسے کا ہے. اگر آپ اس کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو آج کل چل رہا ہے, تو اس کے لحاظ سے جو وہاں جاتے ہیں وہ تو اس کو جائز ہی سمجھتے ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے. بس دو طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو آپ شادی کر کے اس سے اجازت حاصل کر لیں, یا اس کو پورا خرید کے اس سے اجازت حاصل کر لیں. ان دو طریقوں کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ موجود اسلام میں نہیں ہے. فتاوی قاضی خان میں ہے, وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةٌ لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی. اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو, اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا, تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے. بقیہ زناکاری کے دائرے میں آ جاتے ہیں. واہ, پیسہ دے دیا جائے تو وہ پھر جو ہے وہ لیگل ہو جائے گی, حلال ہو جائے گی. اب یہ تو دنیا میں چل رہا ہے کہ شادی جب کرتے ہیں کسی مذہب میں پیسہ نہیں دیا جاتا ہے, کسی مذہب میں پیسہ دیا جاتا ہے. ایک طریقہ یہ موجود ہے, اور تقریباً ہر ہی مذہب میں یہ طریقہ بھی موجود تھا, جو کہ اب ختم ہو گیا. اب وہ جائز نہیں ہو سکتا ہے. اب چونکہ یہ ختم ہو چکی ہے, اب اسلام نے ختم کی اس کو, اسلام نے بالکل سے ختم تو نہیں کیا, لیکن اس نے اسباب تو ایسے بنا دیے تھے کہ ادھر خیال جائے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک نہیں نا مفتی صاحب, اسباب بنانے کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے بھی باندی کے ساتھ سیکس کیا, صحابہ تو کرتے ہی تھے, بلکہ وہ جو بنو قریظہ کی جو باندیاں تھی اس کو تو تاریخ تبری میں بالکل صاف صاف ملتا ہے, ان کو تو رسول اللہ نے نجد کے بازار میں بکوا دیا تاکہ اسلحہ خرید سکے اس سے. تو مفتی صاحب یہ جو کام ہے, جیسے مثال کے طور پہ ایک انگلش میں کہاوت ہے کہ جس کو میں ہندی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی کی سچویشن کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے جوتے میں اپنے آپ کو ڈال کے دیکھو. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو, مجھے یہ انسانیت کے خلاف لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو, انسانوں کو ایک پروڈکٹ کی طرح سمجھ رہے ہو, کہ اس کو خرید رہے ہو, بیچ رہے ہو, اس کے ساتھ سیکس کر رہے ہو. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر کل کی تاریخ میں آپ کی کسی گھر والی کو, بیٹی کو, بہو کو, یا پھر آپ کی بہن کو کوئی دوسرا اگر اس طریقے سے لونڈی بنا کے اس کے ساتھ سیکس کرے اور اس کو اچھا کھلائے پلائے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں بیچے, تو یہ بھی آپ کو انسانیت کے مطابق لگے گا مفتی صاحب؟ ظاہر ہے ہم کو اس کے خلاف لگے گا, لیکن اگر ہماری بھی کچھ سن رہے ہیں, ہم ان کو بھی کر رہا ہوں, اپنے کو بھی کر رہا ہوں. یہ ہے تو بالکل جس کے بھی گھر میں ایسا ہوگا اس کو برا تو لگے گا, اور جن کے ہاں ہوتا رہا ہوگا ان کو برا لگتا رہا ہوگا. لیکن اس وقت کا ماحول یہی تھا, لہذا اس بنیاد پر کوئی اسلام سے نفرت نہیں کرتا تھا. یہ جو ہے تو بعد میں آج کے جو حالات پیدا ہوئے نا, اس کی بنیاد پر آج ہم کو عجیب سا لگ رہا ہے. ورنہ آپ یہ دیکھ لیجئے, اس زمانے کے لوگوں نے اسلام پہ بہت سارے اعتراض کیے, لیکن اس زمانے میں کوئی بھی اس کی وجہ سے
इस्लाम पे एतराज नहीं करता था, इसलिए कि आम माहौल था उस वक्त का। अभी तो आज के लिहाज से हमको अजीब सा लग रहा है। मुफ्ती साहब, लेकिन इस्लाम तो कयामत तक के लिए है, रसूलुल्लाह तो इस्लाम क़यामत तक के लिए है, उसमें कयामत अफवाह तक के बना लिए दिए गए थे। अब इस्लाम में किसी भी मुफ्ती से आप पूछें तो वो हाँ। कहेगा कि अब बांदी बनाना जायज है। आपने जैसे मिसाल दी कि आपकी बहन को, आपकी माँ को और आपकी बीवी को नहीं, ये कोई जायज बांदी नहीं, बना ले, अल्लाह कोई कुरान में बांदी बना जायज ले कर तो रहा है। बांदी बनाना अब वो जायज नहीं हो सकता। मुफ्ती अब साहब, वो अल्लाह जो है ने क्योंकि इजाजत खत्म दी हो है, गया। आप कैसे रोक सकते हैं? अल्लाह ने जो अल्लाह इजाजत दी है, आप कैसे उसको हराम कर सकते हैं? नहीं, अल्लाह ने रसूलुल्लाह थोड़ा के बारे कहा में है कि अल्लाह बांदी कहते हैं जरूर बनाया जाए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, बांदी ये के कहीं साथ नहीं लिखा सेक्स। हुआ है। सुनिए तो बांदी सही अगर मुफ्ती साहब, होगी, अब बांदी है ही नहीं, नहीं बांदी सुनिए अगर मेरी बात। होती शरई एतबार से कोई बांदी हो तो उसके हाँ, साथ सेक्स करना जायज है, ये तो सही है अपनी जगह। है लेकिन ना? अब जो है बांदी और गुलाम का निजाम कोई कायम इस्लाम ने करना नहीं चाहे खत्म तो किया ना, उसकी इजाजत अब नहीं हो सकती, इसलिए कैसे कि नहीं हो इसके जो सकती? मैं आपको एक हदीस बताता हूँ। देखिए, एक बताइए। आपको हदीस बताता हूँ, कयामत की निशानी में से अल्लाह के रसूल बता रहे हैं। ये देखिए, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक रेफरेंस बताता हूँ। देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, एक चीज कह दूं, आपको जो इश्कालात है ना, ये जो इश्कालात हैं, असल में ये मेरा मौजू असल नहीं है। इसके जो ऊपर जो आपको जो इश्कालात हैं, ज्यादा हाँ। बेहतर ये होगा जी जी। कि आप सर्च कीजिए। एक है मौलाना यासिन नदीम अल-वाजिदी, अच्छा, मुफ्ती यासिन नदीम अल-वाजिदी, उनका हाँ। इसी मौजू के ऊपर लेक्चर है, नहीं, उसको मैं आप उनसे सुन भी लीजिए। उनसे भी एक मसले पे बात कर चुका हूँ, वो और एक मुफ्ती फजल हमदर्द करके थे। दोनों से हाँ, मैंने एक मसले पे बात किया था, उनके पास तो तो उसे जवाब ही इतना नहीं नहीं था। हुआ आपको? मैंने उनसे सवाल किया था कि ये हमारे जो हजरत अबू बकर है, इन्होंने गाली दी थी कि भाई जाकर अल्लाह की शर्मगाहों को चाटो या चूसो। अच्छा तो मैंने अच्छा, उनसे, हाँ हाँ हाँ, ये बुखारी की हदीस है, हाँ, क्या है, उनसुल बकर बजर अल्लाह, जी अल्लाह, जी, हाँ, उनसुल उनसुल बकर बजर, अल्लाह, जी 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 है ना? जी। तो ये हमारे लिए ये रोल मॉडल कैसे हो सकते हैं जो इस तरीके से गंदी गालियां अपने मुंह से निकाल रहे हैं? हाँ 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 अच्छा, हाँ, ये तो लेकिन एक दूसरा मौजूद है, मैं इस पे आऊंगा। खैर लेकिन खैर, उसको छोड़िए। मुफ्ती हाँ, साहब, हाँ मुफ्ती साहब, लेकिन मैं आप कह खुद रहा इस हूँ कि चीज को, असल में इस्लाम, मेरा जो सुने तो सही मुफ्ती साहब, सुनिए आपकी, सुनिए, एक मिनट। हाँ, मेरा जो असल मौजू है ये वाला है नहीं, मैंने कभी भी इस मौजू पे कोई ना मुताला किया, ना इस मौजू पे कोई अच्छा, चीज पढ़ी, नहीं, न लेकिन कभी एक हमारा, इंसानियत पहली के, दफा आपने एक दफा ये बात अच्छा, पूछी आपने, है ना? लेकिन वरना जो है मुफ्ती मेरा ये साहब, मौजू नहीं है, मेरा ये मौजू नहीं है। तो मैं ये समझ इन गया हजरात का मुफ्ती साहब, मौजू है, इन हजरात का मौजू मैं है। उनसे भी बात कर लूंगा, लेकिन मैं हाँ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके हाँ अंदर इंसानियत तो है, आप खुद हाँ कह रहे हैं कि ये इंसानियत के खिलाफ अमल है, तो जिसको हाँ रोल मॉडल माना गया वो हाँ, इस काम में क्यों इन्वॉल्व है, ये आपको भी तो गौर करना चाहिए ना? हमको गौर करना चाहिए, हम गौर करते भी हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हाँ, बहुत सी चीजें हैं जिनको हाँ, आज के हालात की वजह से हमको अजीब गरीब वो चीज महसूस होती है। नहीं, लेकिन आपकी अगर बीवी असल को, ये देखना चाहिए कि ये अच्छा चीज मुफ्ती खुद साहब, जो है गलत है या सही है। हमने आपको साबित तो किया ये गलत कि है ये कि नहीं चीज है? असलन गलत नहीं है। कुछ भी कुछ भी ये जब गलत हमने, नहीं मानते आप? हाँ, उस लिहाज से गलत नहीं है कि जब मतलब हमने आपकी बीवी को, अरे आप तो यार आपके, लगातार बोलते रहते हैं, आप तो सुन भी लीजिए, अच्छा लिया सुन कीजिए लेता ना, हूँ, उसका बोलिए, भी दम रखिए अपने अंदर। जब बिल्कुल सुनता आपकी हूँ, बात मैं सुन रहा हूँ तो हमारी आप भी सुन लिया कीजिए। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जब आपने ये मान लिया कि निकाह हम कर लेते हैं, मुआहदा हो जाता है, उसमें पैसे तय पा जाते हैं, उसकी बुनियाद पर सेक्स जायज हो जाता है। पहले एक तरीका और भी था कि पूरा पूरा जब खरीद लें, बजाय इस तरह मुआहदा करने के पूरे शख्सियत का मामला हो जाए, तब भी सेक्स जायज हो जाता था। उस जमाने में एक आम माहौल था, कोई भी उसको बुरा नहीं समझता था, नहीं इंसानियत के उस खिलाफ नहीं जमाने समझता में था। मैं समझ लेकिन गया मुफ्ती इंसानियत, साहब, लेकिन हुजूर ने, इस्लाम ने उसके ऊपर जो है बाकायदा खास किस्म के उसूल और रूल मुकर्रर किए कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज खत्म हो। उस चीज को अच्छा नहीं समझा गया, नहीं, उसके अच्छा फजाइल बयान समझा किए गए गया, कि आजाद किया जाए। अच्छा समझा गया। मैं देखिए ये आपको तो एक हदीस आप कह रहे बताता हैं, मैं हूँ, थोड़ा कह रहा हूँ, मैं दलील देता हूँ, मैं दलील देता हूँ। अच्छा सुनिए, मैं बहस इस पर नहीं करूंगा, समझ रहे हैं? अच्छा, इस असल पे में नहीं मसला ये करेंगे? है कि मेरा मौजू नहीं है, मेरा अच्छा मौजू चलिए, दूसरा। इसमें तो आपके पास जवाब नहीं है, कोई मुश्किल है, मुझे ये नहीं, बताइए जवाब तो कि हमने दिया, आप ये कहिए कि हम मान नहीं रहे। हमने आप खुद जवाब कह दिया, रहे हैं कि बहुत ही मैं मुनासिब इस पे, जवाब है। मेरा आपने खुद मौजू कहा नहीं कि है, अपनी इसलिए बीवी, असल में इसमें अगर इसमें बहस करना मुझे होगा तो मुझे तैयारी करनी होगी, इसलिए अच्छा कि मैंने तैयारी कभी कर ले भी इस आप, मौजू को किया नहीं। हम तैयारी करेंगे ही नहीं, हम इस मौजू की तैयारी नहीं करना चाहते। जो लोग कर रहे हैं वही काफी, हम जरूरी नहीं अच्छा, समझते। हमारा जो मौजू है उसी हाँ, में हमको फुर्सत नहीं मिल पाती है, तो इसमें क्या आएंगे? अच्छा, हाँ। अच्छा चलिए ये बताइए मुफ्ती साहब, इस पे आप ये ना आपका कहिए कि आपका जवाब नहीं बन पाया, जवाब तो हमने भरपूर नहीं बन दिया। पाया है, आपके समझ में, आप समझ नहीं पाए, आप आपने जो है ये तस्लीम कटुज्जती पे किया उतर ना, आए, इसीलिए अच्छा, कटुज्जती पे उतर आए, आप नहीं मान ही नहीं हुज्जत रहे ही हैं नहीं उसको। है। अच्छा हाँ, मुफ्ती साहब, कटुज्जती तो कर ही रहे हैं, आप कुल्लम कुल्ला कर आपको रहे हैं। आपको बुरा लगा तो मैं माफी चाहता नहीं, हूँ, मेरा बिल्कुल बोलने का नहीं, बिल्कुल मकसद नहीं। ये है, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आप मुसलमान घराने से मेरी पैदा भी तो हुए सुन लो, और उसके एक इश्काल है, उसको दूर किया गया और आप उसको किसी आदत से मानने तैयार नहीं। लेकिन जब आप खुद इस चीज को मान रहे हैं कि आप अपने घर की बेटी, बहू, बीवी
बच्ची और बहन के साथ ये सलूक पसंद नहीं करेंगे, वहीं नहीं, तो उस आपका जमाने में क्या सवाल होता तो था, उस जमाने खत्म। में कोई पसंद करता था क्या? जो हम तो नहीं फिर ये पसंद कर रहे हैं, तो उस एग्जैक्टली जमाने में जिसके पसंद तो कोई नहीं करेगा, लेकिन जब एक रूल बना तो ये हुआ हो, इंसानियत के कोई खिलाफ देखिए, रूल है ना। कोई भी ये पसंद नहीं करता कि उसकी बेटी के साथ कोई सेक्स करे, कोई भी हाँ पसंद नहीं करता कि उसकी बहन के साथ कोई सेक्स करे, हाँ, लेकिन आज ये रूल बना हुआ है कि जब तो शादी ये कर ले तो इंसानियत सेक्स के करता खिलाफ, है, जायज हो इंसानियत जाता के है। खिलाफ, नहीं, ये इंसानियत क्यों के जायज हो जाता खिलाफ है? है इसको ना। क्यों नहीं बुरा मानता है भाई? इसको शादी, बुरा क्यों नहीं मानता है आदमी? आप प्रोस्टिट्यूशन को और ये स्लेवरी को आप शादी के साथ मैच कर रहे हैं मुफ्ती नहीं, क्यों साहब। ना मैं कर रहे हैं, जबकि वहां मसला एक ही है। आप जिस चीज को ज्यादा बुरा मान रहे हैं, वो चीज तो उसमें भी है, वो चीज तो शादी उसमें भी में है कि जब शादी मतलब हो आप गई, उस जमाने में उसको भी इसी तरीके की एक चीज मानी जाती थी। बहुत से लोग हैं खुद आजाद हो गए, लेकिन उसकी बहन अभी तक आजाद नहीं है। वो जमाने का वाह रूल मुफ्ती था, साहब वाह, उनको खलता था, लेकिन उसके बावजूद उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। बुरा तो क्या लगता था सोच है उनको, आपकी, बुरा क्या हमें भी सोच है आप आपकी। कुछ भी कहते रहे, आप कुछ भी कहते रहे, अच्छा लेकिन ये आपके पास इस कोई मौजू जवाब पे तो इसका बात है हो नहीं। गई। इस मेरा चीज का तो कोई सवाल जवाब है, आपके पास नहीं। मेरा तो सवाल था, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। सुनिए, मेरा तो हमारे ये पास सवाल वक्त था। नहीं है भाई ना, हमने पहले अच्छा बता दिया दूसरे मौजू पे बात करता हूँ ना नहीं, मुफ्ती किसी भी साहब। मौजू बात नहीं करेंगे हम, हाँ ना। अब हमारा वक्त हो गया यहाँ से उठने का, कभी खाना कॉल पीना कर करने लूंगा का। आपको, नहीं, आप कॉल ही ना कीजिए हमको, या कॉल फिर नहीं नदीम करूँ साहब मुफ्ती साहब। वगैरह जो इस मौजू के हैं, हमसे कोई मसला पूछना हो तो उसके लिए कॉल कीजिए। अच्छा मसला ये है कि अल्लाह गुमराह करता है या नहीं करता है। अल्लाह जो है हाँ गुमराह किसी को नहीं करता है, लेकिन हाँ अल्लाह ताला ने हर एक को जो है इख्तियार दिया हुआ है। हाँ उस एतबार से उसकी तरफ कुरान में निस्बत की गई। हाँ, तो आप ये करें कि अल्लाह गुमराह नहीं करता है। अल्लाह गुमराह तो आदमी खुद होता है, हाँ लेकिन वो ये अल्लाह ही ने मौका दिया, इस एतबार से अल्लाह की तरफ निस्बत कर दी जाती है। हाँ अल्लाह तो अगर न चाहे तो कोई भी गुमराह ना हो। तो यही है ना कि दौड़ दौड़ भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा। तो दोस्तों आपने सुना, ये है मुफ्तियों का हाल। ये मुफ्ती इतने साल इन्होंने मदरसे में लगाया, इनके पास जवाब नहीं होता, और इतने बेशरम हैं कि ये कह भी रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ, अपना इंसानियत के खिलाफ है। वो अपनी बीवी बच्ची और बहन के साथ ये चीज़ पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये मानने के लिए रेडी नहीं है कि इस्लाम ने ये गलत कानून बनाया या इसकी जो परमिशन थी वो गलत थी। इतने ये लोग जो है दिमागी अपंग है। और बिलाखिर फिर अच्छा दूसरी बात, इन्होंने शादी के लिए, ये सही, ये बहुत जरूरी था, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कितने बेशरम है। इन्होंने जो कुरान जो उजरत की बात करता है, इन्होंने देखिए कैसा कहा कि बीवी के साथ जो सेक्स करना होता है उसी के लिए हम पैसे दे रहे हैं महर के नाम पे। सोचिए इनकी इतनी गंदी सोच है, और इनके हिसाब से तो ये बोल रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूशन भी सही है अगर आप पैसा दे देते हो तो। ये है इस्लाम की सोच। और बिल आखिर जब देखा कि जवाब नहीं बन रहा है तो कल्टी मार लिए कबूतर गिरी करके, और बोल भी रहा है कि दूसरे बार मतलब इसके बाद फोन मत करना। क्या हालत हो गई है यार, इस्लाम की क्या हालत हो गई है। तो आई होप आप लोगों को डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने गैर मुस्लिम दोस्त के साथ साथ मुस्लिम दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो भी मुफ्ती मौलाना से बात करूं बड़े एहतराम के साथ बात करूं, कोई गुस्ताखी ना करूं, ताकि जो हमारे मोमिन हजरात है उनके भी बात समझ में आए। तो आप लोग बिंदास अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।